have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Tell the message all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Tell the message all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walk it on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Save to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, can't go back, the ocean gives her journey, her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing about the toil and strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Sing it softly through the gloom when the heart for mercy craves. Sing and try and blow the tone. Jesus saves, Jesus saves. Give the wind a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free to every strand and ocean lake. It's a song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Sing about the toil and strife. Jesus saves, Jesus saves. By his hand and his life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom when the heart for mercy craves. Sing it high and roll the cup. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Every strand that ocean plays. It's a song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் ஜெபிப்போம். தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Father, we give you all thanks and praise for helping us move into a new year and to be able to learn from your spirit things that only he can teach us. ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவர் கற்றுத்தருவதை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த புதிய வருடத்திற்குள்ளாக எங்களை கடத்தி வந்திருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்கிறோம் பிதாவே. Only the Holy Spirit can reveal to the children of God the things that pertains to the mind of the Father. பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் ஒருவர் மாத்திரமே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பிதாவின் சிந்தையிலே என்ன இருக்கிறது என்பதை எடுத்து காட்ட முடியும் அப்பா. May we be able to learn about the wisdom of God and the benefits that come from the wisdom of God more and more as we grow up in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாங்கள் வளரும்போது தேவனுடைய ஞானத்தையும் தேவனுடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதனால் வரக்கூடிய பலன்களை குறித்தும் அதிகமாக இந்த வருடத்திலே கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Cover us under the precious blood of the covenant, the new covenant, and give us the understanding that we require. உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளான உம்முடைய மூடி மரத்தலின் பாதுகாப்புக்குள்ளே எங்களை பாதுகாத்து எங்களுக்கு வேண்டிய புரிந்து கொள்ளுதலை இவ்வேளையிலே தந்தருளும். Lead us into all truth. சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் எங்களை வழி நடத்தும் அப்பா. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. We have begun learning
about the wisdom of God and the benefits that come from the wisdom of God to the believer. விசுவாசிக்கு தேவனுடைய ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை குறித்தும் தேவனுடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதனாலே வரக்கூடிய பலன்களை குறித்தும் நாம் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறோம். As an introduction, I shared with you already about how God's word is the source from which the wisdom of God proceeds. அறிமுகம் செய்யும் விதமாக நான் தேவனுடைய வார்த்தையே தேவனுடைய ஞானத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். I also shared with you about the instruction that David gave just before he passed away to his young son called Solomon. அவனுடைய வாலிப மகன் சாலமோன் இடத்திலே தாவீது தான் மரிக்க முன்பதாக அறிவுரையாக சொன்னவற்றை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம். He didn't want Solomon running after prosperity. He didn't want Solomon running after riches. But he wanted Solomon to long for what Moses taught in Deuteronomy chapter 4 and verses 5 and 6. உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் 6ஆம் வசனத்திலே மோசே கற்றுக் கொடுத்த தேவனுடைய ஞானத்திற்கு பின்னாக நீ செல்லுவதே அவசியம். அது அல்லாமல் நீ ஐஸ்வர்யத்தின் பின்னாலேயோ அல்லது உலக பிரகாரமான சிந்தையின் பின்னாலேயோ நீ செல்வது அது அவசியமல்ல என்று சொல்லி தாவீது சாலமோனுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். So the moment Solomon ascended the throne, Solomon, in the absence of David, decided to do something. தாவீது இல்லாத அந்த வேளையிலே சாலமோன் அவன் ராஜாவான போது ஒன்றை செய்யும்படிக்கு தீர்மானிப்பதை பார்க்கிறோம். He decided that he would worship God and offer a sacrifice that would be pleasing to God. தேவனை ஆராதிப்பதற்கும் அவருக்கு உகந்ததான ஒரு பலியை அளிப்பதற்கும் சாலமோன் தீர்மானிப்பதை பார்க்கிறோம். I want you to turn with me please to 2 Chronicles chapter 1, and we are going to see a couple of things from that particular portion of scripture for this teaching at this time. இந்த வேளையிலே நாம் கற்றுக்கொண்டு வரும் இந்த பாடத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதான ஒரு வசனத்தை 2 நாளாகவும் முதல் அதிகாரத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட இருக்கிறேன். In 2 Chronicles chapter 1, we read about how Solomon goes to a place called Gibeon and stands there to offer sacrifice to God. தேவனுக்கு பலியை செலுத்தும்படிக்கு கிபியோன் என்னும் ஒரு இடத்திற்கு சாலமோன் செல்வதை குறித்து 2 நாளாகவும் முதல் புத்தகத்திலே அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Now in 2 Chronicles chapter 1, I'm going to read verse 3. So Solomon and all the congregation with him went to the high place that was at Gibeon, for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses, the servant of the Lord, had made in the wilderness. இப்பொழுது நான் 2 நாளாகவும் அதிகாரம் 1 3ஆம் வசனத்தையும் 4ஆம் வசனத்தின் பின்பகுதியையும் சேர்த்து வாசிக்கிறேன். அவனும் அவனோடே கூட சபையார் அனைவரும் கிபியோனில் இருக்கிற மேடைக்கு போனார்கள். கர்த்தரின் தாசனாகிய மோசே வனாந்திரத்திலே பண்ணின தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரம் அங்கே இருந்தது. Now in verse 3, we read about how Solomon goes to Gibeon, and there in Gibeon, in verse 6, he is seen offering 1,000 burnt offerings to the Lord. சாலமோன் கிபியோனுக்கு சென்றதை 3ஆம் வசனத்திலும் 6ஆம் வசனத்திலே அங்கே 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை சாலமோன் செலுத்தினதையும் நாம் பார்க்கிறோம். I wanted to highlight verse 6 in your Bible because we are going to read that and then we are going to move on to verse 7. And Solomon went up thither to the brazen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation, and offered 1,000 burnt offerings upon it. 6ஆம் வசனம் மிக முக்கியமான வசனமாக இருக்கிறபடியால் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். 6ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். அங்கே சாலமோன் ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு முன்பாக
கர்த்தரின் சந்நிதியில் இருக்கிற வெண்கல பலிபீடத்தின் மேல் 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தி பலியிட்டான். I want you to understand that 1,000 burnt offerings was not an ordinary affair even for a young king called Solomon. சாலமோன் வாலிப ராஜாவாக இருந்த அவருக்கும் கூட இந்த 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை இடுவது என்பது மிக சாதாரணமான ஒரு செயலாக இருந்திருக்காது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். It was a sacrifice that was so impressive that the Bible says in verse 7, in that night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give you. அந்த பலியிடுதல் தேவனுடைய மனதை தொடக்கூடியதாக இருந்தபடியினாலே நாம் 7ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம், அன்று ராத்திரியிலே தேவன் சாலமோனுக்கு தரிசனமாகி நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் என்றார். Now Solomon in verse 8 said unto God, thou hast shown great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me a king over a people like the dust of the earth in multitude. 8ஆம் வசனம், சாலமோன் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு பெரிய கிருபை செய்து என்னை அவன் ஸ்தானத்திலே ராஜாவாக்கினீர். இப்போதும் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு அருளின உமது வாக்குத்தத்தம் உறுதிப்படுவதாக. தேவரீர் பூமியின் தூளத்தனை ஏராளமான ஜனத்தின் மேல் என்னை ராஜாவாக்கினீர். Now Solomon brings to his remembrance the words of his father David, and he asks God exactly what David wanted him to have. தாவீது தனக்கு சொன்ன வார்த்தைகளை சாலமோன் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து, தாவீது தனக்கு என்ன கட்டளை கொடுத்தாரோ அதன்படியே இங்கே நிறைவேற்றுவதை நாம் பார்க்கிறோம். He says, give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people, for who can judge this thy people that is so great? இப்போதும் நான் இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாக போக்கும் வரத்துமாய் இருக்கத்தக்க ஞானத்தையும் அறிவையும் எனக்கு தந்தருளும். ஏராளமாய் இருக்கிற உம்முடைய ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்கத்தக்கவன் யார் என்றான். Before I move to verse 11, I want to share with you something about this prayer that Solomon made in reply to God's question, what do you want me to give to you? தேவன் தாமே சாலமோனிடத்திலே கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக அதே வேளையிலே விண்ணப்பமாக சாலமோன் இங்கே ஏறெடுத்த விண்ணப்பத்தை குறித்து நான் உங்களிடத்திலே சொல்லிவிட்டு என்னுடைய செய்தியிலே மேலே கடந்து செல்லலாம் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். Remember, this was a very dramatic encounter between God and a young man called Solomon. இது தேவனுக்கும் அங்கே வாலிபனாகிய சாலமோனுக்கும் இடையிலே நடைமுறையிலே உரையாடலாக நடந்த ஒரு சம்பவம் என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And this particular divine encounter took place in a place called Gibeon. கிபியோன் என்னும் இடத்திலே சாலமோன் தேவனை சந்திக்கும் இந்த சம்பவம் நிறைவேறுகிறது. This did not happen in some other place. This happened in this particular place called Gibeon. இது வேறொரு இடத்திலே நிறைவேறவில்லை. இது குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்ட அந்த கிபியோன் என்னும் இடத்திலே நிறைவேறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். It's important for you to understand that it was the Gibeonites who earlier in the book of Joshua had cheated Joshua into believing that they were people from a very, very far place who were coming to make peace with Joshua and the Israelites. நீங்கள் யோசுவாவின் புத்தகத்தை வாசிக்கும்போது இந்த கிபியோனியர்கள் தான்
யோசுவாவை நாங்கள் பல தூரம் கடந்து உள்ள ஒரு தேசத்திலே இருந்து வந்து இருக்கிறோம், எங்களோடு கூட நீயும் உம்முடைய ஜனத்தாரும் உடன்படிக்கை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி ஏமாற்றியவர்கள் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். When you read Joshua chapter 9 and verse 14, the Bible says they received the things that the Gibeonites gave them and they asked not counsel at the mouth of the Lord. நீங்கள் யோசுவாவின் புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் இப்படியாக காண்பீர்கள், அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் கர்த்தருடைய வாக்கை கேளாமல் அவர்களுடைய போஜன பதார்த்தத்தில் சிலதை வாங்கிக் கொண்டார்கள் என்று. I want you to know that a victorious army of people made a big mistake in their judgment when they listened to the words of ordinary men who had come to deceive them. அவர்களை ஏமாற்றும்படிக்கு வந்த ஒரு சாதாரணமான மனிதர்களுடைய வாக்கை இந்த ஜெயம் எடுக்கக்கூடிய யுத்த வீரர்களான இவர்கள் கேட்டு ஏமாந்து போனதை அங்கே பார்க்கிறோம். Remember, the place of Gibeon was just a 3-day journey from Ai. ஆயி பட்டணத்திலிருந்து 3 நாள் பிரயாண தூரத்திலே தான் கிபியோன் இருந்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். It was not as if these people had come from a nation which was about 2 or 3 months journey away. 2-3 மாதங்கள் பிரயாணம் பண்ணி கடந்து வந்த ஒரு தேசத்திலிருந்து வந்ததாக இந்த ஊர் இல்லை என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். But the Bible says that when Joshua did not ask counsel from the mouth of God, that means when he did not go to God to get his wisdom from, he made a mistake in coming into a covenant with the Gibeonites. கிபியோனோரோடு உடன்படிக்கை செய்வதற்கு முன்பதாக தேவன் தரும் ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு தேவனுடைய வாக்கை கேட்கும்படிக்கு யோசுவா செல்லாமல் கேளாமல் அந்த உடன்படிக்கைக்குள்ளே கடந்து சென்றான் என்று சொல்லி வேதாகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. And what happened as a result of that was a people who were destined to be killed escaped because of this one mistake that Joshua and the children of Israel committed. அந்த வேளையிலே யோசுவாவும் அவனோடு கூட இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனத்தாரும் செய்த இந்த தவறினாலே அங்கே முழுவதுமாய் அழித்து சங்கரிக்கப்பட வேண்டியதாக இருந்த இந்த ஜனத்தார் அவர்கள் தங்களை தப்புவித்துக் கொண்டதாக பார்க்கிறோம். Therefore, Solomon must have had even that in his mind at Gibeon, because Solomon would have known the history of the Gibeonites well. கிதியோனருடைய வரலாற்றை நன்றாக அறிந்ததாக இருந்த சாலமோன் அந்த கிபியோனிலே இருந்தபோது இந்த சம்பவத்தையும் அவர் நினைத்து பார்த்ததாக இருந்திருக்கு. He knew that the nation of Israel were made up of not only Israelites but also Gibeonites and so many others, that he didn't want to be cheated by men by not asking counsel from the mouth of God. இஸ்ரவேல் தேசம் இஸ்ரவேலர்களால் மட்டுமல்ல கிபியோனியர்கள் மற்றும் அவர்களை போன்ற அநேக தரப்பினர்களால் ஆனது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். மேலும் தேவனுடைய வாயில் இருந்து ஆலோசனை கேட்காமல் சென்று அவர்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதிலும் கவனமாக இருந்தார். I want you to know that Solomon clearly knew that he was moving in the midst of people who were of different backgrounds. வித்தியாசமான ஒரு பின்னணியிலே இருந்த வந்த மக்கள் மத்தியிலே தான் கடந்து செல்கிறேன் என்பதை சாலமோன் நிச்சயமாக அறிந்திருப்பார். And especially in Gibeon, he must have been reminded of the history of the Gibeonites. விசேஷமாக கிபியோனிலே இருக்கும்போது கிபியோனியர்களின் வரலாற்றை நன்றாக சாலமோன் அறிந்திருக்க வேண்டும். Coupled together with that was the instruction of David, and that's why you see Solomon at Gibeon asking God, give me wisdom and give me a heart that will be filled with
your knowledge. இந்த விதமான இடத்திலே இருந்து கொண்டு, இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு, தாவீது தன்னுடைய தகப்பன் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து தேவனிடத்திலே சாலமோன், தேவனே நீர் எனக்கு ஞானத்தை தாரும் என்று சொல்லியதாக அவர் கேட்பதை பார்க்கிறோம். Now we are going to see what God is going to give to Solomon, and in the process reveal to him the benefits that come from the wisdom of God. தேவன் தாமே என்ன கொடுக்க போகிறார் என்பதை குறித்தும், அப்படியாக கொடுக்கும் வேளையிலே அதனோடு கூட சேர்ந்து வரக்கூடிய பலன்கள் என்னவாக இருக்கும் என்று சொல்லி அவர் வெளிப்படுத்தினதையும் நாம் இப்பொழுது கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். Let me read verses 11 and 12. நான் உங்களுக்காக 11ஆம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கட்டும். And God said to Solomon, because this was in your heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of your enemies, neither yet hast thou asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto you, and I will give you riches, wealth, and honor, such as none of the kings have had that have been before you, neither shall there any after thee have the like. அப்பொழுது தேவன் சாலமோனை நோக்கி, இந்த விருப்பம் உன் இருதயத்தில் இருந்தபடியாலும் நீ ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் உன் பகைஞரின் பிராணனையும் நீடித்த ஆயுசையும் கேளாமல் நான் உன்னை அரசாள பண்ணின என் ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்கத்தக்க ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் நீ கேட்டபடியினாலும் ஞானமும் விவேகமும் தந்திருக்கிறதும் அல்லாமல் உனக்கு முன் இருந்த ராஜாக்களுக்காகிலும் உனக்கு பின் இருக்கும் ராஜாக்களுக்காகிலும் இல்லாத ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் உனக்கு தருவேன் என்றார். Now there were 5 things that God identified that is always on the heart of young people. வாலிபர்களுடைய இருதயத்திலே சிந்தையிலே என்ன நிறைந்திருக்கின்றது, 5 குறிப்புகள், 5 அவர்கள் விரும்பும் ஆசைகள் என்ன என்பதை இங்கே தேவன் தாமே வெளிப்படுத்துவதை பார்க்கிறோம். Especially youngsters who have some goal in life, who want to make it in this world, have 5 important things that constantly plague their mind. வாலிபர்கள் இந்த உலகிலே தங்களை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக அவர்கள் நினைக்கும் போது 5 முக்கிய அம்சங்களை அவர்கள் தேடுவார்கள் என்று சொல்லி வேதாகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. I wanted to highlight the 5 things which God himself highlighted to Solomon. சாலமோனுக்கு முக்கியத்துவப்படுத்தி தேவன் தாமே காட்டின அந்த 5 அம்சங்களையும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட விரும்புகிறேன். Number 1, he said riches. Number 2, he said wealth. Number 3, he said honor. Number 4, he said the life of your enemies. And number 5, long life. அவர் சொன்ன 5 அம்சங்கள் ஐஸ்வர்யம், சம்பத்து, கனம், உன் பகைஞரின் பிராணன், நீடித்த ஆயுசு. Now God was telling Solomon, normally youngsters ask me for these 5 things, but since you have not asked me for that, but you have only asked me for wisdom and knowledge, I am going to give you 5 things from my end. தேவன் சாலமோனிடத்திலே இப்படியாக சொல்கிறார், பொதுவாக வாலிபர்கள் இந்த 5 வேண்டும் என்று சொல்லி என்னிடத்திலே கேட்பார்கள், ஆனால் நீயோ அவைகளை கேட்காமல் எனக்கு ஞானத்தை தாரும் என்று கேட்டபடினாலே நான் உனக்கு இந்த 5 அம்சங்களையும் கொடுக்கிறேன் கூட்டி என்று சொல்கிறார். Now listen carefully. I am going to highlight the 5 things to you, and I want you to see the difference in the 5. இந்த 5 அம்சங்களிலும் உள்ள வித்தியாசங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு இவைகளை குறித்து விவரமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். The 5 things that youngsters normally ask is riches, wealth, honor, the life of their enemies,
and long life. பொதுவாக வாலிபர்கள் என்ன கேட்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ஐஸ்வர்யத்தை, சம்பத்தை, கனத்தை, பகைஞரின் பிராணனை, நீடித்த ஆயுசை கேட்கிறார்கள். Now, God told Solomon, I'm going to give you 5 things in return. In verse 12, the 5 is mentioned, and I want you to write them down because only if you write it down, you will begin to see the difference between the two. இந்த இரண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு இவைகளை எழுதி கொண்டால் நலமாயிருக்கும். அந்த 5 அம்சங்களை குறித்து தேவன் தாமே 12ஆம் வசனத்திலே திரும்ப சொல்லி இருப்பதையும் நீங்கள் பாருங்கள். He said, number 1, wisdom. Number 2, knowledge. Number 3, riches. Number 4, wealth. And number 5, honor. அவர் சொன்னது ஞானம், விவேகம், ஐஸ்வர்யம், சம்பத்து, கனம் உனக்கு தருவேன் என்றார். He left out 2 things which he had mentioned earlier, which was life of the enemy and long life. அங்கே முந்தின வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற 2 அம்சங்கள் அல்லது 2 குறிப்புகள் விடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பாருங்கள். உன் பகைஞரின் பிராணன் அல்லது நீடித்த ஆயுசு, இதை அவர் அங்கே விட்டுவிட்டதை பார்க்கிறோம். Now you must understand, these 2 things that were left out were not denied by God, but they were hinging heavily on the right life that Solomon would lead before God in living by the wisdom of God. தேவனுடைய ஞானத்தை பயன்படுத்தி தேவனுக்கு முன்பாக சரியான ஜீவியத்தை சாலமோன் மேற்கொள்ளும் போது அங்கே விடப்பட்டதாக காணப்பட்ட அந்த 2 அம்சங்களும் கூட அவருக்கு கிடைப்பதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That's right. These 2 things, the life of his enemies as well as long life for Solomon, would operate when Solomon walked in the wisdom of God. தேவனுடைய ஞானத்திலே சாலமோன் நடந்து கொள்ளும்போது அவனுடைய பகைஞரின் பிராணனும் அவனுக்கு கிடைக்கும், அவனுக்குரிய வாழ்க்கையின் நீடித்த ஆயுசும் அவனுக்கு கிடைக்கும். So they were not directly denied to Solomon, but they were implied blessings that would come when Solomon would walk in the wisdom of God. இந்த ஆசீர்வாதங்கள் அவருக்கு நேரடியாக மறுக்கப்பட்டதாக அல்ல, அவர் வழி நடக்கும்போது அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் அவருக்கு சேர்த்து கிடைக்கும் என்பது அங்கே அர்த்தப்படுத்துகிறது. So now Solomon is being made aware that wealth, riches and honor all are linked to the wisdom and knowledge of God. ஆகவே சாலமோனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது என்னவென்றால் ஐஸ்வர்யம், சம்பத்து, கனமும் ஞானத்தோடும் விவேகத்தோடும் தொடர்புடையவை என்று கற்றுத்தரப்பட்டது. All this is a part of the blessing of wisdom that comes as the benefits of living and operating in the wisdom of God. தேவனுடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதன்படி செயல்படும்போது தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆசீர்வாதம் பலன்களாக இவைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். That's why even today it shouldn't be strange when you see people who are living in the wisdom of God prospering and achieving things in life. அதனால்தான் இன்றைய நாட்களிலும் தேவனுடைய ஞானத்தில் வாழ்கின்றவர்கள் செழிப்படைவதும் வாழ்க்கையில் சாதனைகள் புரிவதும் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தாது இருக்காது. You shouldn't think it as a strange thing that somebody is prospering and having wealth and honor showered upon them when they walk in the wisdom of God. ஒருவர் தேவனுடைய ஞானத்தில் நடக்கும்போது செல்வமும் கனமும் பெற்று செழித்து ஓங்கி வாழ்வது என்பது விசித்திரமானது என நீங்கள் சிந்திக்க கூடாது. That means when someone runs after riches, runs after wealth, runs after honor, they are actually running after what appears to be achievable, but in the long run which will disappoint. இதை நான் வேறு விதமாக சொல்லுவேனால், ஒருவர் ஐஸ்வர்யத்தின் பின்னால் அல்லது சம்பத்தின் பின்னால் கனத்தின் பின்னால் ஓடி
நான் வாழ்க்கையிலே இதை பெற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்லி சிந்தித்துக் கொண்டு நடந்தாலும் அவற்றை அவர் பெற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்குவதாகவே காணப்படும். Sometimes it becomes unachievable, sometimes it becomes achievable but doesn't bring satisfaction, and the person becomes disappointed and depressed in life. சில வேளைகளில் அது அடைய முடியாததாக ஆகிறது, சில வேளைகளில் அது அடைய முடிகிறதாக ஆகிறது, ஆனாலும் திருப்தியை கொண்டு வருவதில்லை. அதனால் அந்த நபர் ஏமாற்றம் அடைந்து வாழ்க்கையில் மனம் தளர்ந்து விடுகிறார். That's why it's good to come to God, who's the source of wisdom, and to ask him in all humility for his wisdom, for his knowledge, for his understanding, and as a benefit of receiving that, have the blessing of enjoying riches, wealth, honor. ஆகவே நாம் செய்ய வேண்டியது தேவனிடத்திலே வந்து மனத்தாழ்மையோடு, ஆண்டவரே உம்முடைய ஞானத்தை, புத்தியை, அறிவை எனக்கு தந்தருளும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்ளும் போது, அவர் அப்படியாக தந்தருளும் போது நீங்கள் தேடின இந்த ஐஸ்வர்யம், சம்பத்து, கனம் அதோடு கூட சேர்ந்து வருவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். Now, how do we receive the wisdom of God? We have already seen that the word of God is the source from which the wisdom of God flows. ஆக தேவனுடைய ஞானத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்கிறோம்? நாம் ஏற்கனவே தேவனுடைய ஞானம் புறப்பட்டு வருகிற ஆதாரம் தேவனுடைய வார்த்தையே என பார்த்தோம். You must understand the difference between the wisdom of God and the common wisdom that lies with men. மனிதர்களிடத்திலே காணப்படுகிற ஞானம் என்று சொல்லுகிறதானதற்கும் தேவனுடைய ஞானத்திற்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். God's wisdom is always superior to the earthly, human, carnal wisdom of men. உலக பிரகாரமான மாம்சீகமாக வருகிற உலக ஞானத்திற்கும் தேவனுடைய ஞானத்திற்கும் மிகப்பெரிய இடைவெளி, வித்தியாசம் இருக்கிறது. I want you to see a wonderful verse from the book of Colossians before we close this teaching. இந்த செய்தியை நான் முடிக்கும் முன்பதாக கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை உங்களுக்காக எடுத்து வாசிக்க விரும்புகிறேன். Please turn with me in your Bibles to Colossians chapter 2 and we are going to read verse 3. கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க இருக்கிறேன். We are talking about how everything that God does, everything that God is, and everything that God wants to do, all is found in the person of the Lord Jesus. தேவன் எல்லாவற்றையும் எப்படி செய்கிறார், என்னவாக எல்லாம் தேவன் இருக்கிறார், மேலும் என்ன தேவன் செய்ய விரும்புகிறார் என்பவை எல்லாம் ஆண்டவர் இயேசு என்னும் நபரில் நாம் கண்டுகொள்ளலாம் என்பதை குறித்து பேசுகிறோம். Now in verse 3 the Bible says, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. 3ஆம் வசனம், அவருக்குள் ஞானம், அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. I want you to highlight the word treasures in your Bible. உங்கள் வேதாகத்திலே நீங்கள் பொக்கிஷங்கள் என்று பார்க்கிறீர்களே, அந்த வார்த்தையை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். That means wisdom and knowledge that proceeds from God comes with very tangible blessings. தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற அறிவு அல்லது ஞானம் அது நம் கண்கூடாக பார்க்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். They are not intangible to the common man, but they are very tangible when they manifest in a man's life. ஒரு மனிதனிடத்திலே காணக்கூடாதவைகளாக அல்ல, அவைகள் வெளியரங்கமாகும் போது மற்றவர்கள் காணத்தக்கவைகளாக இருக்கும் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். You must notice that this tangible blessings are highlighted for us in one word called treasures. இந்த கண்களினால் காணக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஒரு வார்த்தையினாலே நமக்கு விவரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வார்த்தை பொக்கிஷம். Not only does it make up the very depths of God's wisdom, the depths of God's understanding, the depths about
all that God is, but it also reveals the entirety of all that God possesses as well. தேவனுடைய ஞானத்தின் ஆழத்தினையும் தேவனுடைய அறிவின் ஆழத்தினையும் தேவன் அவர் என்னவாக எல்லாம் இருக்கின்றார் என்பதை உள்ளடக்கியதாக மட்டுமல்ல, அது தேவன் எவற்றையெல்லாம் உடைமையாக பெற்றுள்ளார் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. Please listen carefully. I'm going to repeat it again. Not only does it reveal to us all that God is, but that one word treasures also tells us all that God possesses is also filled in that one word treasure. தேவன் யார் என்பதை நமக்கு எடுத்துச் சொல்வது மாத்திரமல்ல, தேவன் என்னவெல்லாம் பெற்றிருக்கிறார் என்பதையும் இந்த ஒரே வசனம் உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். It talks about not only the very nature of God, the personality of God, the character of God, but it also talks to us about the kingdom of God, the dynamics of the kingdom of God, and all that makes up the kingdom of God. இந்த வார்த்தையிலே தேவனுடைய குணாதிசயம், ஆழ்தத்துவம், அவருடைய மற்ற யாவற்றையும் சொல்வது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தவைகளும் இந்த வசனத்திலே உள்ளடக்கி இருக்கிறது. I want you to write that down. The personality, the character of God, the nature of God, all that is there hidden away in Christ, as well as all that God possesses. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தேவனுடைய ஆழ்தத்துவம், அவருடைய குணாதிசயம், அவருடைய இயற்கைத்தன்மை எல்லாம் உள்ளடங்கி இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவர் பெற்றிருக்கிற யாவும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. I want you to also write down all that God possesses. தேவன் எவைகளை பெற்றிருக்கிறாரோ அவைகள் எல்லாம் என்று எழுதிக் கொள்ளுங்கள். I want you to highlight that word all that God possesses to mean everything that God owns. தேவன் பெற்றிருக்கிறவை என்று நான் சொல்லும்போது தேவனுக்கு சொந்தமானவைகள் என்று அது அர்த்தப்படுத்துகிறது. Now when you read it in that context, let's read verse 3 again. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. இந்த சூழ்நிலையை மனதிலே வைத்து இப்பொழுது நாம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். அவருக்குள் ஞானம், அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. How wonderful it is to realize the blessing of knowing not only who God is, but also what God possesses. தேவன் தாமே யாராக இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, தேவனிடத்திலே என்னவெல்லாம் இருக்கின்றன என்பதை குறித்து அறிந்து கொள்வது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். I want you to understand this verse in the context of an example. இந்த வசனத்தை ஒரு உதாரணத்தின் ஊடாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். I want you to see this particular two things, the personality, the character, the nature of God and all that he possesses in the context of a biblical example. வேதாகமத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு உதாரணத்தின் ஊடாக தேவனுடைய ஆழ்தத்துவம், அவருடைய குணாதிசயம், அவருடைய இயற்கையான தன்மை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நான் விவரிக்க விரும்புகிறேன். I want you to turn with me please to Luke's Gospel chapter 15. நீங்கள் என்னோடு கூட லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்பும்படியாக விரும்புகிறேன். In Luke's Gospel chapter 15 we read about the father of the two sons, one of whom was a prodigal. 2 குமாரர்களுடைய பிதாவை குறித்தும் அவர்களுடைய ஒரு கெட்ட குமாரனை குறித்தும் லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். We are now concentrating not on the prodigal, not on the eldest son, but we are concentrating on the father. நாம் இந்த வேளையிலே அந்த கெட்ட குமாரனை குறித்தோ அல்லது மூத்த குமாரனை குறித்தோ சிந்திக்காமல் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிதாவை குறித்து நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். We are concentrating on the nature of the father and how he finally makes a statement. இந்த பிதா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறவருடைய தன்மை, இயற்கை தன்மை என்ன, அவர் என்ன கூற்றை சொன்னார் என்பதை குறித்து இந்த வேளையிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Now as you read Luke's Gospel chapter 15, we are going to focus not on the sons now but on the father. நாம் லூக்கா 15ஆம்
அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து இப்பொழுது அந்த குமாரர்களை குறித்து நாம் சிந்திக்காமல் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கும் தகப்பனை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். The character of the father is a character that both the sons failed to actually understand and perceive in their lives. பிதா அல்லது தகப்பனினுடைய குணாதிசயத்தை நாம் பார்ப்போமானால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற 2 குமாரர்களுமே புரிந்து கொள்ளாமல் அதன்படி நடந்து கொள்ளாமல் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். One son decided to break away and to go out of the house, and it would take him a couple of months before he would realize the goodness of his father. ஒரு மகன் தன் வீட்டை விட்டு பிரிந்து சென்று பல நாட்கள் கழித்துதான் தன் தகப்பனுடைய இயற்கை அல்லது அவனுடைய குணாதிசயம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள உணரத்தக்கதாக மாறினான். Another boy, the elder boy, even though he was there with the father, would again fail to see the goodness that was available to him. மற்றொரு குமாரன் மூத்தவன். அவன் தகப்பனுடனேயே இருந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கப் பெற்றிருக்கிறான் என்பதை காண தவறிவிடுகிறான். He failed to understand what was his that the father possessed. அவனுக்கு உரியவைகள் எவை, தகப்பன் என்ன நன்மைகளை தனக்கென்று வைத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள தவறுகிறான். Now listen carefully, 2 verses which talks to us about the character of the father and what the second thing is what he possessed. தகப்பன் எப்படிப்பட்டவர், அவர் என்ன பெற்றிருந்தார் என்பதை குறித்து 2 வசனங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. First is his character, second is what he had. 2 நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒன்று தகப்பனின் குணாதிசயம், இரண்டாவது தகப்பன் எவைகளை பெற்றிருந்தார் என்று. In verse 20 we see the character mentioned, that he was a man of compassion. 20ஆம் வசனத்திலே அந்த தகப்பனுடைய இருதயம் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவர் மனதுருக்கம் உள்ளவராக இருந்தார் என்று. So he was a compassionate father. அவர் மனதுருக்கமுள்ள ஒரு தகப்பனாக ஜீவித்தார். Now let's go down a few verses to verse 31, where you find the father saying, all that I have is yours. இன்னும் கீழே அடியிலே சென்று 31ஆம் வசனத்திற்கு வருவோம். அங்கே அந்த தகப்பன் சொல்வதை பாருங்கள், எனக்கு உள்ளது எல்லாம் உன்னுடையதாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். That means let's go up a little bit. Let's see all that the father had. The father had the best robe. The father had gold made into rings in his house. He had shoes available. He had the fatted calf there. Now all these things were available in the father's house. தகப்பனுடைய வீட்டிலே பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் இருந்தது என்று சொல்லி மேலே உள்ள வசனங்களிலிருந்து பார்க்கிறோம். அவரிடத்திலே ஆடுகள் இருந்தது, அவர் மோதிரம் செய்து போடத்தக்கதான தங்கம் இருந்தது, அவனுக்கு வேண்டிய மற்ற செருப்பு மற்ற தேவையான யாவும் தகப்பனிடத்திலே இருந்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். Look at 22-23 please. நீங்கள் 22-23ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். When you read, you will read the best robe, the ring, shoes and the fatted calf. 22ஆம் வசனத்திலும் 23ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது, உயர்ந்த வஸ்திரம், கைக்கு மோதிரம், கால்களுக்கு பாதரட்சை, அது மாத்திரமல்ல கொழுத்த கன்றும் அங்கே அவரிடத்திலே இருந்ததை பார்க்கிறோம். I want you to understand that the fatted calf was kept as a very special calf for covenant times. உடன்படிக்கையின் வேலைக்காக மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்ததானதாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கொழுத்த கன்று இருந்தது என்று சொல்லி நாம் அறிய வேண்டும். But the elder son did not fully understand that everything that the father had belonged to him. மூத்த மகன் ஒன்றை அறியாதவனாகவே இருந்தார். தன்னுடைய தகப்பனுடையதா எவைகள் இருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாம் தனக்கும் உரியது என்று சொல்லி அறியாதவராக இருந்தார். That's the reason why in Colossians chapter 2 verse 3 the Bible tells us,
everything that we want to know about the Father and everything we want to know about what the Father has is found in Christ. அதனால்தான் பிதாவை குறித்து என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் தேவன் என்ன நன்மைகளை நமக்காக வைத்திருக்கிறார் போன்றவை நமக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் காண கிடைக்கிறது என கொலோசியர் அதிகாரம் 2 வசனம் 3 வேதாகமும் கூறுகிறது. Highlight the word treasures of wisdom and knowledge. நீங்கள் பொக்கிஷம் என்று இருக்கிறதே அந்த வார்த்தையை, ஞானம் அறிவு என்று இருக்கிறதே அந்த வார்த்தையை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Colossians 2:3. கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2 அதிகாரம் 3 வசனம். Don't forget that verse. இந்த வசனத்தை நீங்கள் ஒருபோதும் மறந்து விட வேண்டாம். That means to spend time in God's word is to know the character of the Father and to know all that the Father has which belongs to you. தேவனுடைய வார்த்தையில் நாம் நேரம் செலவழித்தல் என்பது தேவனுடைய குணாதிசயத்தை அறிந்து கொள்வதற்கும் பிதாவினிடத்தில் நமக்கு என்னவெல்லாம் இருக்கின்றன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கும் என இது அர்த்தம் தருகிறது. You can say that is the first benefit you receive when you get wisdom and knowledge from God. தேவனிடத்திலிருந்து ஞானத்தையும் அறிவையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முதல் பலனாகவும் இதை நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். We are going to close with prayer. நாம் ஜெபித்து இந்த செய்தியை முடிக்கலாம் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Father, in Jesus' mighty name we thank you because your understanding is birthed in our spirits by your Holy Spirit. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்த புரிந்து கொள்ளுதல் எங்களுடைய ஆவியிலே இந்த வேளையிலே பிறந்திருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி அப்பா. We thank you because your name is holy and your name is righteous and your name is wisdom. உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தம், நீதி, ஞானம் என்று இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. We pray even now that your wisdom and knowledge will be the portion of each one of us right through this entire new year. இந்த புது வருடம் முழுவதும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஞானமும் அறிவும் எங்களுடைய பங்காக தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கட்டும் அப்பா. Cover your children in the precious covenant covering that you give your people. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் தரும் விலையேற பெற்ற உடன்படிக்கையின் பாதுகாப்பினால் உம்முடைய பிள்ளைகளை மூடி மறைத்திடும் அப்பா. Lead them and guide them into all truth every day. அனுதினமும் சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் இவர்களை வழி நடத்திடும், வழிகாட்டிடும் அப்பா. Just as mercy and truth will establish a king on his throne, so let it be in their lives, O Father. எப்படியாக ஒரு ராஜாவை இரக்கமும் சத்தியமும் அவனது சிங்காசனத்தில் நிலைப்படுத்துமோ அதைப் போலவே இவர்களின் வாழ்க்கையிலும் இருக்கட்டும் அப்பா. May they be established in mercy and truth. ஆண்டவரே இவர்கள் இரக்கத்திலும் ஆண்டவரே சத்தியத்திலும் ஸ்திரப்பட்டிருப்பார்களாக. Let them never find themselves destitute of mercy and truth. ஆண்டவரே நாங்கள் இரக்கம் இல்லாது கைவிடப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்று எந்த நேரத்திலும் வந்துவிடக்கூடாது அப்பா. Let your name be glorified in their lives. இவருடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படட்டும் அப்பா. Let new things begin to manifest in their lives that brings glory, honor and praise to you. உமக்கே துதி கன மகிமை கொண்டு வருகிற புதியவைகள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்நாட்களிலே தோன்றட்டும், வெளிப்படட்டும் அப்பா. May everything that is discouraging leave them and may they find encouragement in Christ. எவைகள் எல்லாம் இவர்களை சோர்ந்து போகச் செய்கிறதோ அவைகள் எல்லாம் வெளியேறட்டும், கிறிஸ்துவில் அவர்களுடைய ஊக்குவித்தலை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. Let the encouragement bring joy to their spirits because it comes from Christ himself. கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்தே இந்த உற்சாகப்படுத்துதல் வருகிறபடினாலே இவர்களுக்குள்ளே மன மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கட்டும் அப்பா. We vow the glory and honor will be yours. துதி கன மகிமை யாவும் உமக்கே ஒருவருக்கு மாத்திரமே உரித்தாகட்டும் என்று சொல்கிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Everybody said amen. எல்லோரும் சொல்லுவோம் ஆமென். And amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும்
இருப்பதாக. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. அல்லேலூயா. I want you to know that God wants you to be in the center of His will at all times. எல்லா வேளைகளிலும் அவருடைய சித்தத்தின் மையத்திலே நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். God doesn't want you actually to go out of the way and to move out from His plan and purpose. அவருடைய திட்டம் நோக்கத்திலிருந்து வழி விலகி நீங்கள் அவருடைய வழியிலிருந்து விலகி செல்லக்கூடாது என்பதே தேவனுடைய சித்தம் விருப்பம். He doesn't want you getting lost in the huge affairs that constantly plague men who have no faith in God. விசுவாசம் இல்லாத மக்கள் தேவையில்லாத தொற்றுநோய் போன்ற பெரிய விவகாரங்களில் மாட்டிக்கொள்வது போல நீங்களும் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என அவர் விரும்புகிறார். Learn to humbly ask God for His wisdom and knowledge. நீங்கள் தாழ்மையோடு கூட ஆண்டவரே எங்களுக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் அறிவையும் தாரும் என்று சொல்லி கேளுங்கள், கேட்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Read the word of God constantly. தொடர்ச்சியாக தேவனுடைய வார்த்தையை வாசித்து வாருங்கள். Stay in the word of God daily. அனுதினமும் தேவனுடைய வார்த்தையிலே நிலைத்திருங்கள். Find the wisdom of God in not external sources but in the word of God Himself. தேவனுடைய ஞானத்தை வெளியே நீங்கள் தேட வேண்டாம். தேவனுடைய மூலமாக ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தையிலேயே நீங்கள் தேடுங்கள். God bless you. And remember, as you share this teaching link with others, it becomes a seed to bring a harvest of blessing into your own lives. தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த லிங்கை நீங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்போது இது நமக்கு ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றாக மாறும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். It becomes the seed that produces harvest in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அறுவடையை விளைவிக்கக்கூடிய விதையாக அது இருக்கும், காணப்படும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். God bless you. தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இதுவரை உந்தன் வாழ்வில் என்றென்றும் கைவிடேனே. இதுவரை உந்தன் வாழ்வில் என்றென்றும் கைவிடேனே. வென்று வந்தவை எல்லாம் என்னாலே நன்கு அறிவாய். வென்று வந்தவை எல்லாம் என்னாலே நன்கு உணர்வாய். உன் வாழ்வை திரும்பி பார்த்தால் என் அன்பை நன்கு அறிவாய். உன் வாழ்வை திரும்பி பார்த்தால் என் அன்பை நன்கு அறிவாய். Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.